जय श्रीराम आमर समस्त श्रोता बंधु मानंकु एई आध्यात्मिक विचार मंथन को आज पुणी थरे हार्दिक स्वागत। आज आमे जो अमूल्य ग्रंथ विषय कथा हेबा सेटा हेउछि गोस्वामी तुलसीदासंकर अनुपम सृष्टि आउ कोटि कोटि लोकंक पई पथ प्रदर्शक श्री रामचरितमानस। आज मुख्यतः आमे बाळकांडर पंचम दोहा माने दोहा नंबर 5 आउ ता परे जो किछि चौपाई अछि से गुडिक ऊपर टिके आलोचना करिबा। एहार मूल कथाटा बड़ चमत्कार जे ए सृष्टिटा ही केमती कहबी भल आउ मंदर मिश्रण रे गढ़ा। आउ तुलसीदास केवल सेटा कहू नाहंती, से बुझौचंती जे ए जो द्वैतता अछि ताकू चिन्हिबा ताकू बुझिबा सेटा ही जीवन रे ठीक बाट बाछिबारे साहाय्य करे। तेणु शेष पर्यंत निश्चय सुनिबे जहा द्वारा एहार पूरा भावटा हृदयंगम करी हेबो। आउ हाँ, जदि एमिति आलोचना आपनकु भल्ल लागुछि तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबेनी। ठीक अछि, आसंतो तेबे आरंभ करिबा। तो प्रथमे आसुछि दोहा संख्या 5। मु पढ़ी दउछि। भलो भलाई ही पैलहे लहे निचाई ही नीचू सुधा सराहिय अमृतांग गरल सराहिय मीचू। हाँ, ए दोहाटी बहुत सीधा और सरल भावरे एक बड़ सत कही दउछि। तुलसीदास कहउचंदी देखंतु जे भल मनीष भल से तो निजर भल गुण पाई भल काम पाई स्वाभाविक भाव में भलपण प्रशंसा माने यश भलाई पाइब ही पाइब। और सेमिति जे नीच प्रकृतिर लोक नीचू तार जो नीच स्वभाव खराब काम सेथिपई से नीचता अपमान निंदा नीचाई पाइब। एटा गोटे प्रकार नियम भली। आउ ए कथाटाकू पूरा स्पष्ट करिबा पई से केमिति दुईटा जिनसर उदाहरण देले देखंतु। अमृत आउ विष। जेमिति अमृत सुधा काहेकि प्रशंसा पाए सराह्य कारण से अमरता दिए तार से गुण पाई ताकू समस्ते चाहंती। आउ विष गरल ताकू भी लोके जानती सराह्य किंतु काहेकि न से मृत्यु आणे मृत्यु। तेणु तार प्रशंसाटा एठी नकारात्मक अर्थरे। तो एइटा सीधा सीधा कर्म आउ तार फल कथा कहूची। जे जेमती ताकू फल सेमती। हाँ, माने कर्म आउ फल भितरे गोटे सीधा संपर्क। एमिति नुहे कि किए देला बोली पुरस्कार पाइला बा दंड पाइला। एटा जेमिति स्वभावरु ही बाहरुछि। अमृतर स्वभाव अमरता देबा, विश्वर स्वभाव मारिबा। सेमिति भलरु भल आउ मंदरु मंद फलिबो। एकदम प्राकृतिक नियम भली। बिल्कुल स्वभाव और परिणाम। अच्छा, तापरे तुलसीदास आउरी भीतर को जाउछंती। भल मंदर जो प्रकृति ताकू आउरी खोलिकी कहउछंती। आसंतु प्रथम चौपाईटा देखिबा। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उधदी अवगाहा तेहि तें कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न दिनु पहिचाने भलेओ पोछ सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद भी लगाए। हाँ, एटा देखंतु दोहार कथाटाकू आहुरी बढ़ौची। प्रथम लाइनटा ही केते बड़ कथा कही दूची। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदिधि अवगाहा। माने खल लोकंकर पाप अघ आउ दुर्गुण अगुण आउ साधु लोकंकर गुणर कहानी गुण गाहा। ए दीटा जाक उभय केमिति ना अपार समुद्र भली अपार उदिधि एते गभीर जे ता भितरे पसी तळे जाई जीवा अवगाहा संभव नुहे। अर्थात पापर संसार आउ पुण्यर संसार दुर्गुणर परिमाण आउ सद्गुणर परिमाण एते बेसी एते विशाल जे आमे ताकू पूरा मापी पारिबानी। ए जो अपार उदुधि कथा कहिले असीम समुद्र एटा टिके चिंता करिवा कथा। जदि सतरे एते असीम आम बुद्धि बाहारे ताले ता विषय रे एते कथा हेबार वर्णना करिवार माने कोन? माने आमे कोन केबा भी पूरा पूरी बुझी परिबानी कि भल कोन मंद कोन? बहुत बढ़िया प्रश्न पचारिले। आउ देखंतु तुलसीदास निजे एहार उत्तर दे दुछंती पर लाइन रे। से कहउचंती तेहि तें कछु गुण दोष बखाने माने सेइथि पई तो तेहि तें किछि परिमाण रे कछु गुण आउ दोषर वर्णना करा जाइछि बखाने। हुए तो आमे पूरा समुद्रटाकू मापी परिबानी किंतु समुद्रटा केमिति तार पानी लुणिया कि मधुर सेथरे कि जीव अछंती एसबु जानिबा तो दरकार। काहींकि दरकार? पर लाइन देखंतु संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने माने जदि आमे जानिबानी चिन्हिबानी पहिचाने जे कोटा गुण आउ कोटा दोष
ତେବେ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେମିତି, ସଂଗ୍ରହ କରିବା କେମିତି, ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିବା କେମିତି, ତ୍ୟାଗ କେମିତି? ତେଣୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ବିବେକ ପାଇଁ ଆଗ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚିହ୍ନେଇବା କିଏ? ଆଚ୍ଛା। ଶେଷ ଲାଇନରେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁ ପୋ ସବ୍ ବିଧି ଉପଜାଏ, ଗନି ଗୁଣ ଦୋଷ ବେଦ ବିଲଗାଏ। ମାନେ ଭଲ, ଭଲ୍ୟୁ ଆଉ ମନ୍ଦ, ପୋଚ, ଏ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବା ସ୍ୱଭାବ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ସବ୍ ବିଧି ଏ ସଂସାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଉପଜାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଦମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏ ଗୁଣ ଆଉ ଦୋଷକୁ ଗଣନା କରିକି ଗଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ବିଲଗାଏ, ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଗାଇଡ୍। ଏଇ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତାର ବାଟ ଦେଖାଏ। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଗୁଣ ଦୋଷ ଅସୀମ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେଇ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଲକୁ ନେଇପାରିବା, ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ହଁ, ଏ ଯୋଉ ବିବେକ କଥା ଆସିଲା, ଏଟା ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ମାନେ ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ା, ସେଇଟା ବୋଧେ ପର ଚୌପାଇଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌପାଇଟା ଦେଖିବା। କହେ ହିଁ ବେଦ ଇତିହାସ ପୁରାନା, ବିଧି ପ୍ରପଞ୍ଚୁ ଗୁଣ ଅବଗୁଣ ସାନା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ରାତି, ସାଧୁ ଅସାଧୁ ସୁଜାତି କୁଜାତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରପଞ୍ଚୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାବିଧି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୁଣ ଆଉ ଅବଗୁଣରେ ମିଶିକି ଅଛି। ଯେମିତି ଅଟାରେ ପାଣି ମିଶିକି ଥାଏ ସେମିତି। ମାନେ ଏ ସଂସାରଟା ନା ପୁରା ଭଲ ନା ପୁରା ଖରାପ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ଅଛି। ଆଉ ଏ ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଅଛି ତ? ହଁ, ଅଛି। ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ଦିନ ଆଉ ରାତି, ସାଧୁ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଅସାଧୁ ଖରାପ ଲୋକ, ସୁଜାତି ଭଲ କୂଳଜାତି ଆଉ କୁଜାତି ମନ୍ଦ କୂଳଜାତି, ଏସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଜିନିଷ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଦ୍ୱୈତତା ରହିଛି। ହଁ, ଏ ଉଦାହରଣର ଲିଷ୍ଟ ତ ପର ଚୌପାଇରେ ବି ଚାଲିଛି। ଚୌପାଇ ନମ୍ବର 3ରେ ଦାନବ ଦେବ ଉଞ୍ଚ ଅରୁ ନୀଚୁ, ଅମିୟ ସୁଜୀବନୁ ମାହୁରୁ ମିଚୁ, ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଜଗଦୀଶା, ଲଚ୍ଛି ଅଲଚ୍ଛି ରଙ୍କ ଅବନୀସା। ହଁ, ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ଦାନବ ଆଉ ଦେବତା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆଉ ନୀଚ ସ୍ଥାନ, ଅମୃତ ଯାହା ଭଲ ଜୀବନ ଦିଏ, ସୁଜୀବନୁ, ଆଉ ବିଷ ମାହୁରୁ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଆଣେ, ମିଚୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ, ମାୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ଆଉ ଜଗଦୀଶ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗରିବ, ରଙ୍କ ଆଉ ରାଜା, ଅବନୀଶ। ଏଠି ଯୋଉଟା ଦେଖିବାର କଥା ସେ ହେଉଛି ଏ ଦ୍ୱୈତତା କେତେ ବ୍ୟାପକ। ଖାଲି ନୀତି ଅନୀତି କଥା ନୁହେଁ, ଦେବତା ଅସୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ଧନୀ ଗରିବ, ସବୁଠିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଚୌପାଇରେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ଜାଗା ବିଷୟରେ ପଡୁଛି, କାଶୀ ମଗ ସୁରସରୀ କ୍ରମନାସା, ମରୁ ମାରବ ମହିଦେବ ଗବାସା। ହଁ, ଏଇ ଲାଇନରେ କିଛି ଶବ୍ଦର ପୁରା ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ନେଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାବଟା ସେଇ ବିପରୀତତା ହିଁ ଦେଖେଇବା। ଯେମିତି କାଶୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତା ତୁଳନାରେ ହୁଏତ ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳର ସେତେ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ଵ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଲୋକେ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ। ସେମିତି ସୁରସରୀ ମାନେ ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ପବିତ୍ର ପାପନାଶିନୀ, ତାର ଓଲଟା ହେଲା କର୍ମନାଶା ନଦୀ। ଲୋକକଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପୁଣ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମରୁ ମାନେ ମରୁଭୂମି, ଶୁଖିଲା ଜାଗା। ମାରବ ବୋଧେ ମାରୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ମରୁଭୂମି ବି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜମି ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିପରୀତତା। ଶେଷକୁ ମହିଦେବ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗବାସା ମାନେ ଗାଈ ରହିବା ଜାଗା ବା ଗୋଚର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଫରକ, କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତୁଳନା। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର, ଏମିତି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଜାଗା ଭିତରେ ବି ଅଛି, ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ସବୁ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେବାଟା ପଞ୍ଚମ ଚୌପାଇରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି।
ସରଗ ନରକ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ନିଗମାଗମ ଗୁଣଦୋଷ ବିଭାଗ। ଏଠି ଆଉ ଦିଟା ବହୁତ ପରିଚିତ ବିପରୀତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ ସରଗ ଆଉ ନରକ ଆଉ ଅନୁରାଗ ଆସକ୍ତି ମାୟା ଆଉ ବିରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନାସକ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଶେଷ ଲାଇନରେ ସେହି ପୂର୍ବ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ନିଗମାଗମ ଗୁଣଦୋଷ ବିଭାଗ ମାନେ ନିଗମ ବେଦ ଆଉ ଆଗମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ ଆଉ ଦୋଷକୁ ଆଧାର କରି ଏମିତି ବିଭାଜନ ବା ବର୍ଗୀକରଣ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତତା ଏଇଟା କିଛି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କଥା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଚଉପାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଏ ବିଭାଜନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ବାଟଟା ବାଛିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଯିଏ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ସନ୍ଦେଶଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୋହା ଆଉ ଚାରିଟା ଯାକ ଚଉପାଇର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଆଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ଏମିତି। ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ପାପ ବି ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଆଲୁ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପରର ଓଲଟା ହେଲେ ବି ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳସୀଦାସ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତତା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉଟା ଭଲ ଗୁଣ, କୋଉଟା ଖରାପ ଗୁଣ, କୋଉଟା ପୁଣ୍ୟର ବାଟ, କୋଉଟା ପାପର ବାଟ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଜାଣିଶୁଣି ଭଲ ବାଟଟା ସାଧୁଗୁଣ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଆଉ ଖରାପ ବାଟର ଖଳ ଅଘକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବା। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୁନିଆର ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବୁନି ବା ମାନିବୁନି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ନା, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜର ଭଲ କାମ କରି ଚାଲିବା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତର ଫରକ କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଗୁଣ ଆଉ ଦୋଷକୁ ଚିହ୍ନିବାଲାର ବିବେକ, ଏଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦରକାରୀ ମନେ ହେଉଛି। ଏଇ ବୁଝାମଣା ଆମକୁ ଜୀବନର ସତଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତେବେ ସାରାଂଶରେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୋହା 5ରେ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା, ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା। ଯେମିତି ଅମୃତରୁ ଅମରତା, ବିଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ତା ପରର 4ଟା ଚଉପାଇରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିଟା ହିଁ ଭଲମନ୍ଦ ଗୁଣ ଦୋଷର ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ଯଦିଓ ଏ ଭଲମନ୍ଦର ପରିମାଣ ଅସୀମ, ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏଥିସହ ସହମତ, ତେବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ହଁ, ଆଉ ମୋର ବି ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଇଟାକୁ ଏତିକିରେ ରଖନ୍ତୁନି। ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ସତରେ ଗୋଟେ ଅମୃତର ସମୁଦ୍ର। ଯେତେ ପିଇଲେ ବି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବନି, ବରଂ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା, ତେବେ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।